Hello everyone, this is lecture 3. Lecture 3 will be on part of measures of frequency in epidemiology. So just to start with, we need to know some of the terminologies before we start with the actual measures of frequency in epidemiology. So the first terminology groups are for disease states. So any disease state can be classified as three conditions. The first one is recurrent. We call this disease states when an individual is diseased for a while and then recovers, but there is a possibility of experiencing the disease again. So, and this how በአንድ ህመም ይያዛል and then can get free of that disease, could recover and then could experience the disease again. So this group of diseases are called recurrent disease conditions. For example, like malaria, tuberculosis. አንድ ሰው በማሌሪያ ወይ በቱበርኩሎሲስ ሊያዝ ይችላል and then with treatment the person can recover from the disease and then it's possible for that person to acquire the disease again in another time. So the አይነት disease states we call them recurrent. The second group are called non-recurrent disease conditions, and these disease conditions are when an individual develops the disease, then there is no other possibility to develop the disease again. So አንድ ሰው ይሄን ህመም አንዴ ብቻ ነው ሊይዘው የሚችለው more than that affected ሊሆን አይችልም. The typical example is measles. So አንድ ሰው በሚዝልስ ከተያዘ lifelong immunity develop ያደርጋል. The probability of acquiring the disease again will be like 0. So these type of disease conditions are called non-recurrent. And the third group are disease conditions which are irreversible. That means once an individual develops the disease, there is no recovery matter possibility yet known. There is no cure for the disease, so you're going to live with the disease for the rest of your life. The typical example is HIV. So these are the three disease states for any disease condition. The other group of terminologies when we're talking about the individuals regarding disease states, any individual can be in one of the three states at any given time. The first one is an individual can be diseased, currently affected or afflicted with a disease condition, or it could be an individual can be susceptible. Currently, disease condition in law, but that person is capable of developing the disease in any next moment of time. በአንድ ዲዚዝ አፌክትድ ሊሆን ይችላል or ደግሞ ያ ዲዚዝ ለጊዜው የለውም ግን በዛ ዲዚዝ የሚያዝ እድሉ አለ. We call that susceptible. The third group is immune. Currently disease condition የላቸውም and they are incapable of developing the disease in the next moment and possibly longer. ቅድም እንዳልናቸው ለምሳሌ አንድ ሚዝልስ ያልያዘው ሰው በበሽታው የተያዘ ሰው ዲዚዝድ እንለዋለን. በሽታው ያልያዘው ከዚህ በፊት ሚዝልስ ይዞት የማያውቀው ሰው is susceptible to developing measles because ከዚህ በፊት አልያዘውም የመያዝ እድል አለው. or any other disease conditions ለምሳሌ malaria, tuberculosis susceptible ነው ለመያዝ. once ግን ሚዝልስ ከያዘው እነዚህ lifelong immunity የሚሰጡ የሚያስገኙ ህመሞች ቢይዘው ለምሳሌ ሚዝልስ ይዞት ከዳነ በኋላ ሲይዘው ዲዚዝድ እንለዋለን. once recover ካደረገ በኋላ ግን that person is immune. ስለዚህ ድጋሚ ኤክስፖዠሩ ቢኖረው በሚዝልስ የመያዝ እድሉ 0 ነው ማለት ነው. ስለዚህ any individual አንድ ዲዚዝ ስቴትን ወስደን ኤግዛምፕል ብናይ ሶስት ፖሲቢሊቲዎች አሉት. ወይ በዛ ህመም ተይዟል ወይ ደግሞ ካልተያዘ ሁለት ኦፕሽኖች አሉት ማለት ነው. አንደኛው ሰሰፕተብል ሊሆን ይችላል, ሌላኛው ደግሞ ለዛ ዲዚዝ ኮንዲሽን ከዚህ በፊት ይዞት የሚያቆንና ላይፍ ሎንግ ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ከሆነ ለዛ ዲዚዝ ኮንዲሽን ኢሚዩን ሊሆን ይችላል ማለት ነው. So understanding these things is really important when we talk about the incidence and prevalence rates which we are going to cover in this lecture. So when the other important terminologies are the population under study that we are considering. The first group are called closed population or a fixed cohort. Closed population when fixed cohort, as the name indicates, if there is no change in membership of the population during our observation period, we call it a closed population. እኛ ጥናታችንን የምናጠናበት መነሻና መድረሻ ጊዜ ይኖረናል. ከዚህ ጊዜ አንስተን ከዚህ ጊዜ ስናጠና በዚህ መሃል በጥናታችን የተሳተፉ ያሉ ፖፑሌሽን ቁጥር ከመነሻው እስከ መድረሻው አንድ አይነት ቁጥር ሲሆን አንድ አይነት ሰዎች ይዘን ስንሄድ we call it a closed population when a fixed cohort.
ለምሳሌ ሪያሊስቲክ ሊሆን የሚችለው ሪል ላይፍ ኤግዛምፕል ምንድነው? አንድ ቦታ ላይ አንድ ግብዣ ፕሮግራም ላይ ለምሳሌ ፉድቦርን አውትብሬክ ቢከሰት የአጭር ጊዜ ክስተት ነው የሚሆነው። በዛ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉትን ሰዎች ቁጥር ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ፉድቦርን አውትብሬኩ በሰዓታት ሀፕን ያደረገ ቢሆን በዛ ሰዓት ውስጥ ከመነሻው እስከ መድረሻው ስንት ሰዎች ነበሩ? 20 ሰዎች ከነበሩ በዛ ቦታ ላይ እነዛ 20 ሰዎች ከመነሻው እስከ መድረሻው በዛ ሰዓት ውስጥ ነበሩ። ያ ኤክስፖዠር አላቸው እዛ ፕሮግራም ላይ ነበሩ። ሶ ፉድቦርን አውትብሬኩ ሲከሰት ክሎዝድ ፖፑሌሽን ነበረን ወይም ፊክስድ ኮሆርት ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ግን when you come to real life situation, especially a very long study consider ስናደርግ closed population is not ideal, is not realistic. It's just an ideal population እንጂ realistic ሊሆን አይችልም። in real life ፖፑሌሽን ዳይናሚክሱ ሁሌ ይቀየራል። ሶ ኦፕን ፖፑሌሽን ነው የሚኖረው ወይም ዳይናሚክ ፖፑሌሽን የምንለው ነው። ያ ማለት እኛ ጥናታችንን በምናጠናበት ኦብዘርቭ በምናደርግበት ፔሪድ ከኛ መነሻ እስከ መድረሻ የጥናታችን ተሳታፊዎች ቁጥር ሊጨምርም ሊቀንስ ይችላል። አዲስ የሚገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ የነበሩት ሊወጡ ይችላሉ። ሪል ላይፍ ላይ ያለው ነገር ያ ነው። that means the membership of the population changed during the observation period. What does it mean? አንድ ኢንዲቪጁዋል like ስንጀምር የነበሩን 100 ኢንዲቪጁዋልስ ከሆኑ 100 ኢንዲቪጁዋልስ ይዘን ጥናታችንን ጀምረን ከሆነ it's like unrealistic 100 ሰዎች በሙሉ for the coming ለምሳሌ 5 years ይዘናቸው እንቀጥላለን ማለት አንችልም። በተለያየ ምክንያት ሰዎች ወደ ጥናታችን በአዲስ መልክ ሊገቡ ይችላሉ። ቲፒካል ኤግዛምፕልስ አዳዲስ ሰዎች ሊወለዱ ይችላሉ። ስለዚህ ይዘን የተነሳነው 100 ሰው 5 ዓመት በሙሉ እነዛ 100 ሰዎች ብቻ ሊሆኑ አይችሉም። በውልደት አዳዲስ ሰዎች ወደ ጥናታችን ሊገቡ ይችላሉ፣ ወደ ኮሚኒቲ ሊቀላቀሉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በማይግሬሽን አዳዲስ ሰዎች ወደ ጥናታችን ወደ አካባቢው ወደ እኛ የምናጠናው አካባቢ ሊገቡ ይችላሉ። the opposite scenario ሰዎች በሞት ከጥናታችን ከኮሚኒቲው ሊለዩ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በአውት ማይግሬሽን ሰዎች ከጥናታችን ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው 100 ሰው ሆነን ጀምረን ከ100 ሰው አዳዲስ ሰዎች ሊጨመሩ ይችላሉ። ሲሚላርሊ ከነበሩ ሰዎች ሉዝ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በተመሳሳይ ኦብዘርቬሽን ፔሪድ ልናየው አንችልም። ሌንግዝ ኦፍ ፎሎ አፕ ዩኒፎርም ሊሆን አይችልም። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሊገቡ ሊወጡ ይችላሉ። ሪል ላይፍ ላይ ስፔሻሊ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ስናጠና ያለው the real situation ይሄ ነው የሚያጋጥመን ኦፕን ፖፑሌሽን ነው ወይም ዳይናሚክ ፖፑሌሽን ነው። so these are the third category of terminologies that you need to know. So if you remember, just refresh your memory, epidemiology defines እናደርገው we started with it's the study of the frequency, distribution and determinants of disease and health related condition እያለን ሄደናል። so frequency is important. It's ኤፒዲሞሎጂ ላይ ኳንቲፋይ የምናደርግበት ወይ ነው። ኳንቲቴቲቭ ሳይንስ መሆኑን የሚያሳየን ወይ ነው። ሶ ፍሪኩዌንሲ ኳንቲፋይ መደረግ ለኤፒዲሞሎጂ ቤዝ ላይን ከሆነና ኢምፖርታንት ከሆነ there should be tools to measure frequency. so simple count አይተናል፣ ሬሾን አይተናል፣ ፕሮፖርሽን አይተናል and rate crude እና specific adjusted rate ምን ይመስላሉ የሚለውን አይተናል። as we go down ከሲምፕል ካውንት ሬሾ የተሻለ ኢምፕሊኬሽን አለው። ከሬሾ ፕሮፖርሽን የተሻለ ሜሴጅ ይሰጠናል። ከፕሮፖርሽን ደግሞ ሬት በጣም የተሻለ ለፐብሊክ ሄልት ሲግኒፊካንት የሆነ ሚኒንግፉል የሆነ ሪፖርት የሚሰጠን ፎርም ኦፍ ሜዥር ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው። ሶ አንዱ በአንዱ ላይ ቢውልድ ያደርጋል። አንዱ እያደገ ሲሄድ አንዱን ይሰጠናል። ሶ ሬት ኮመንሊ ስታዲዎች ላይ የምታዩት እናንተ የምትጠቀሙት እነዚህ ነው። ሶ ሬት ኢት ኩድ ቢ ክሩድ ሬት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሬት ሊሆን ይችላል ወይም adjusted ብለናል። based on the type of population which is included in our rate now whether it's adjusted or not for a given condition. based on this እነዚህን አይተናል። the other types of rates are incidence rate and prevalence rate. these are a type of classification of rates based on the type of cases that we're measuring and the population dynamics under study. so based on this incidence እና prevalence ተብሎ ሬት ይከፈላል። so in this lecture we're going to cover incidence እና prevalence which are the different types of rates. so incidence and prevalence morbidity measure ይባላሉ። why morbidity measure? የአንድን disease condition ሪስኩን ወይም በርደኑን ሜዥር የሚያደርጉ ስለሆነ
Sometimes they are also called morbidity measures. So let's start with incidence rate. So what's incidence rate? Incidence rate, just simply to introduce you, it tells us the risk of a disease in a population. And a population lay, and healthy normal population lay, what's the probability, what's the risk of acquiring a disease የሚለውን የሚነግረን type of rate ነው። Prevalence rate ደግሞ on the other hand, it tells us the burden of a disease in a population. አንድ ፖፑሌሽን አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለው የዲዚዝ በርደን ምን ያህል ዲዚዝ ሰው አለ የሚለውን ነው የሚነግረን። ሶ the burden ነው የሚነግረን። ይሄ ግን ዲዚዝ ያሌለባቸው ሰዎች their possibility of acquiring a disease ምንድን ነው? So it tells us the risk of acquiring a disease in a population. ይሄ ደግሞ the burden of a disease in a community in a population ነው የሚነግረን። So just this is to introduce you to the concept. So incidence rate እና prevalence rate different subtypes አሏቸው። Incidence rate mainly cumulative incidence እና incidence density ተብሎ ይከፈላል። And there are also special types of incidence that are called primary attack rate and secondary attack rate. And in prevalence rate, we have two categories: point prevalence and period prevalence. So we're going to go through these things in this lecture. So let's start from incidence rate. So what's incidence rate? Incidence rate is the incidence of a given condition is defined as the number of new cases of a disease or any condition that occur during a specific period of time. Specific period of time nominal any rate ከፕሮፖርሽን የሚለየው with the dimension of time ነው የሚገለጸው። ስለዚህ incidence it's a rate, so over a specific period of time የምንለካው ነገር ነው። so ምንድነው የምንለካው? the number of new cases of a disease or a condition that occur during a specific period of time in a population which is at risk of developing the disease. So ይሄ at risk of developing the disease የሚለው concept ምንድነው የሚያሳየን? in incidence measure እያደረግን ያለ ነው ዲዚዙ ካለባቸው ሰዎች ላይ አይደለም ምን ያህሉ ኬዝ አለ የምንለው። ምንም ዲዚዙ የሌለባቸው ግን ዲዚዙን ዴቨሎፕ የማድረግ ፖቴንሻል አላቸው at risk ወይም susceptible to a given disease condition የሆኑትን ሰዎች ነው የምናጠናው። ስለዚህ ዲዚዝ የአንድን ኢንዲቪጁዋል ዲዚዝ ስቴት ክላሲፋይ ስናደርግ ቅድም ብለናል። አንድ ሰው at a given point in time ዲዚዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ susceptible to disease ሊሆን ይችላል or ደግሞ immune ሊሆን ይችላል። So in incidenceን calculate ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት the number of new cases of a disease within a population in a given time period ጥናታችንን በምናካሄድበት time period number of new cases over ስንት ነው? number of persons exposed to risk of developing the disease in the same time period. So at risk ማለት ምን ማለት ነው? at risk ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቶታል ፖፑሌሽናችን ውስጥ የምናጠናው ቶታል ፖፑሌሽን ውስጥ 100 ሰዎች ቢኖሩ እነዛ 100 ሰዎች ከምናጠናው ዲዚዝ አንፃር በሶስቱ ስቴት ሊገኙ ይችላሉ። ወይ ዲዚዝ ናቸው ወይ susceptible to the disease ናቸው or ደግሞ immune ናቸው። So when we are measuring incidence የሚያጠናው ዲዚዙ የሌለባቸው ግን ዲዚዙን ዴቨሎፕ የማድረግ ፖቴንሻል አላቸው። እነዛ ማለት እነማን ናቸው? susceptible የሆኑት ናቸው። ኢሚዩን የሆኑትን ማለታችን አይደለም። ዲዚዝ የሆኑትን አይደለም። ዲዚዝ የሆኑት ኦልሬዲ በሽታው አላቸው። so we're not studying them in incidence. ኢሚዩን የሆኑት በበሽታ የመያዝ እድላቸው ኦልሞስት ዜሮ ነው። so እነሱንም አይደለም እያወራን ያለ ነው። በዲዚዙ መያዝ እድል ያላቸው susceptible የሆኑት ወይም at risk of acquiring the disease የሆኑት group of population እንለይና ምናልባት ከመቶ ውስጥ አምስቱ ዲዚዝ ሊሆን ይችላል ሁለቱ ኢሚዩን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 5 እና 2 7 የቀሩት 93 susceptible ናቸው። currently ዲዚዙ የላቸውም። ከዚህ በፊትም አኳየር አላደረጉትም። ኢሚዩን አይደሉም ለዛ ዲዚዝ ኮንዲሽን። so እነዚህ 93 ሰዎች they are our at risk population። ስለዚህ ከነዚህ ከ93 at risk ከሆኑት ፖፑሌሽኖች ውስጥ ምን ያህል ኒው ኬዝ ኖረ እኔ በማጠናበት ሰዓት ከዚህ ጊዜ አንስቼ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ሄድ 93ቱ ናቸው ኢሚዩን susceptible የሆኑት ወይም at risk የሆኑት the rest they are either diseased ወይም immune ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ከ93 ውስጥ በኔ ጥናት ፔሪድ ውስጥ ምን ያህሎቹ ዲዚዝ ዴቨሎፕ አደረጉ የሚለውን የሚል ነው። ለምሳሌ 10 ዴቨሎፕ ቢያደርግ 10 over 93 times 10 over n 10 the power of n ወይም k the same principle as adjusted rate ስንሰራ ያየ ነው። per ይሄን ያህል ፖፑሌሽን ለማለት በዚህ ቁጥር እናባዛለን ማለት ነው። so
ዲዚዝ ኮንዲሽኖች ከአንዱ ይለያያል። አንዳንድ ህመም ሁሌ ኢሚዩኒቲ ሰጥቶ አያልፍም። ለምሳሌ ማሌሪያ ቢሆን እያጠናን ያለ ነው። ማሌሪያ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ሰሰፕተብል ነው ኢሚዩኒቲ የለውም። ስለዚህ ማሌሪያ ቢሆን እያጠናን ያለ ነው ወይ ዲዚዝድ ናቸው ወይ ሰሰፕተብል ናቸው። ኢሚዩን የሚሆኑ ግሩፖች አይኖሩንም። ስለዚህ ከኛ ጥናት በፊት ይዞት የዳነ ሰው እንኳን ቢኖር እኛ ከማጥናታችን በፊት ይዞት የዳነ ሰው ቢኖር ስቲል አሁንም ሰሰፕተብል ነው ሊይዘው ይችላል። ስለዚህ ያን ኢንዲቪጁዋል እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ሚዝልስ ቢሆን ግን ከዚህ በፊት ይዞት ከሆነ ድጋሚ እንደማይዘው ስለምናውቅ ኢሚዩን ነው ብለን ያንን ከአትሪስክ ፖፑሌሽናችን እናወጣዋለን ማለት ነው። ሶ the basic concept of incidences የመታመም እድል ያላቸው ሰሰፕተብል የሆኑ ሰዎች ቢኖሩን over a given period of time እነዛ ሰሰፕተብል የሆኑ ሰዎች መካከል ስንቱ አዲስ ነው የሚያዘው። ስለዚህ it tells us about the risk of developing a disease, the risk of developing a disease ስለ ሪስክ ነው የሚነግረን ማለት ነው። so because incidence is a measure of new events that's transition from an disease to a disease state, incidence is a measure of risk ቅድም ያልነው። so አንድ ሰው በበሽታው ያልተያዘ ሰው over a given period of time በበሽታው የመያዝ እድሉ ሪስኩ ምን ያህል ነው። ስለዚህ የአንድን በሽታ የአንድን ኢንዲቪጁዋል በዛ በሽታ የመያዝ እድሉን ሪስኩን የሚነግረን ፎርም ኦፍ ሬት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the appropriate denominator for incidence rate is አሁን እንዳልነው it's population at risk ወይም susceptible የሆነው group of population ነው የኛ ዲኖሚኔተራችን ማለት ነው። For incidence to be meaningful, an individual who is included in the denominator must have the potential to become part of the group that's counted in the numerator. ያ ማለት ዲኖሚኔተር አለን ከታች ፖፑሌሽን አት ሪስክ ያልነው ከላይ ደግሞ ኒውመሬተራችን አለው which is new cases ያልነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የምናካትተው ሰው በሙሉ አት ሪስክ ብለን ያስገባነው ሰው በሙሉ they must have a potential to become part of the numerator. ያ ማለት they must have the potential to acquire the disease. ያ ማለት in other words እስካሁን ያለው at risk ወይም susceptible to the disease የሆኑ ሰዎች መሆን አለባቸው። እዚህ ውስጥ already disease ያላቸውን ወይም ደግሞ ኢሚዩኒቲ ለሚሰጥ ዲዚዝ ኢሚዩን የሆኑ ሰዎችን አናካትትም because እነዚህ they don't have the potential to become disease። ስለዚህ only at risk የሆኑት ወይም susceptible የሆኑትን ሰዎች ብቻ ኢንክሉድ አድርገን ከነሱ ውስጥ ምን ያህሉ አፌክትድ ሆነ በበሽታው እኛ እያጠናን ባለነው ስተዲ ፔሪድ ውስጥ የሚለውን ነው የምናየው። So let's see the types of incidence. The first type of incidence is cumulative incidence. So what's cumulative incidence? The principle for both cumulative and cumulative incidence and incidence test is the same. So what's the difference between the two? So what's cumulative incidence? In cumulative incidence, it's an incidence rate that's calculated from a closed population. Closed population ላይ የምንሰራው ነው። Closed population ላይ የምንሰራው ነው። In a closed population, that by taking the population at the beginning of the time period as the denominator. So cumulative incidence ምንድነው assume የሚያደርገው ጥናታችንን በምናካሄድበት ጊዜ at the beginning of the period ያሉት ሰዎች በሙሉ ጥናቴ እስኪያልቅ አብረውኝ ይቀጥላሉ። ሌሎች አዲስ ሰዎች አይገቡም። ጥናቴ ውስጥ መጀመሪያ ካተኳቸው ሰዎችም ደግሞ ከጥናቴ አይወጡም ብሎ ነው assume የሚያደርገው። So this is usually practical in a small period of time የሚካሄዱ ነገሮች ላይ። So the cumulative incidence assumes that the entire population at risk at the beginning of the study period has been followed for the specified time interval for the development of the outcome under investigation. ለምሳሌ ምናልባት ይሄ ፕራክቲካል ሊሆን የሚችለው አንድ ክሊኒካል ትራያል እየሰራን አንድ አዲስ ድራግ እየሞከረን ኤክስፐሪመንታል ስተዲ እየሰራን ኢንሮል ብናደርጋቸው ያንን ላይክ 50 ሰዎች ኢንሮል ብናደርግና እነዛ 50 ሰዎች ለሁለት ዓመት ከኛ ጥናት ሳይወጡ ቢቀጥሉ ስንጀምር ያዝነው ሰውና ስንጨርስ ያዝነው ሰው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ አንድ አይነት ከሆነ ቁጥራቸው ማን ነው አት ሪስክ የነበረው የሚለውን at the beginning of the study period ያለው ቁጥር ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም the entire period አንድ አይነት ሰዎች ነው ይዘን ይሄን ነው ያንን ፕሪንሲፕል ነው የሚከተለው። ስለዚህ ግዴታ closed population ነው applicable መሆኑ የሚችለው ማለት ነው። So it provides an estimate of the probability or risk that an individual will develop a disease during a specific period of time. Just an incidence rate ያልነው ለማሳየት ያህል ነው። So cumulative incidence እንዴት ነው የምንሰራው? Number of new cases of a disease during a given time period divided by the total population at risk during the given period. The given period የሚለውን at the beginning of the study period ያሉትን
total population ነው የሚወስደው ማለት ነው at the beginning of the study period, assuming that the population is closed and there is no change in the population dynamics. Let's say an example. ለምሳሌ during a 1 year period that we followed 100 at-risk individuals that has the potential to develop some disease of interest, let's say malaria ሊሆን ይችላል. So 100 individuals for 1 year ተከታተልናቸው። እነዚህ 100 individuals ለአንድ አመት ይዘናቸው ቀጠልን። ከነዛ ውስጥ በዚህ በአንድ አመት ፔሪድ ውስጥ 10ሩ ዴቨሎፕ አደረጉ። ስለዚህ at risk የነበሩን ስንት ሰዎች አሉ? 100። ከነዛ ውስጥ 10ሩ ዴቨሎፕ አደረጉ ዲዚዙን። ስለዚህ 10 over 100 will be 0.1. so 0.1 ብሎ 0.1 cases of malaria ብሎ ሪፖርት ማድረግ 0.1 ኬስ ስንል 0.1 ኢንዲቪጁዋል እንደማለት ነው አይደል? አንድ ኬስ። ስለዚህ ኬስ ስንል ኢንዲቪጁዋል ነው እየቆጠርን ያለነውና 0.1 ብሎ ሪፖርት ማድረግ ዲዛይረብል ስለማይሆን በ100 አብ ብናባዛው 10 cases of malaria per 100 population at risk. so 100 population at risk ነበረን፣ ከዛ ውስጥ 10 cases of malaria ተገኘ ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ በ10 ብቻ ልናባዛ እንችላለን so that 1 case of malaria per 10 population at risk ብለን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኖርማሊ ወደ ሌይማን ተርም አምጥተን ስናወራው ማሌሪያ የመያዝ ሪስካችሁ እዚህ አካባቢ ላይ ከ10 ሰው ቢኖር ከ10ሩ አንዱ ማሌሪያ አለው እያልን የምናወራው ማለት የመያዝ እድል አለው እያልን የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ the risk ሲነግረን 10 ሰው ካለ ከ10ሩ አንዱ የመያዝ እድል አለው የሚል ሪፖርት ይሰጠናል ማለት ነው። ወደ ሌይማን ተርም ሪኮሚኒኬት እናደርግ to the public በዚህ ወይ እናወራለን ማለት ነው። at risk የሚለው መርሳት የለብንም። 100 at risk የሆነ population ቢኖረን ከዛ ውስጥ 10 cases of disease ልናገኝ እንችላለን። so that is the incidence, the cumulative incidence ማለት ነው። so let's see another example. usually በእንደዚህ አይነት ግራፍ መልክ ነው እንትኖችን የምታገኟቸው የኢንሲደንስ ኤግዛምፕል። so just to see one, it says these are cases of hepatitis B in 100 patients practice from January 1, 1991 to December 31st, 1991 ይላል። so ለአንድ አመት በ1991 ዓመተ ምህረት ከጃንዋሪ 1 እስከ ዲሴምበር 31 ለአንድ አመት 100 ሰዎችን ፎሎ አድርጓል ይሄ ስተዲ። 100 ሰዎች ፎሎ አድርጎ እነዚህ 10 ኬዞች ዴቨሎፕ አድርገዋል። ከ1 እስከ 10 እዚህ ጋር መጥተዋል። እነዚህ ኬዞች ናቸው። ስለዚህ 10 ሰዎች ዴቨሎፕ አድርገዋል። so calculate the cumulative incidence of hepatitis B in the year 1991 ይላል። so just like any incidence, cumulative incidence የሚሰራው ምንድነው? new cases over population at risk ነው። ስለዚህ ቶታል ፖፑሌሽናችን በጥናቱ የተሳተፉት 100 ናቸው። ይሄ at risk የሆነ ፖፑሌሽን cumulative incidence እንሰራ closed population ስለሆነ assume የሚያደርገው at the beginning of the study period ያለው ነው የምንወስደው እንደ ዲኖሚኔተራችን። the beginning of the study period is this one. so at the beginning of the study period ስንት ሰዎች ነበሩን? አጠቃላይ 100 ሰዎች አሉን። ጥናቱን ስንጀምር እዚህ ጋር 100 ነው ያለን፣ 100 አለን። ስለዚህ 100 at risk ነበሩ ወይ? አሁን 100 ሰዎች አሉን ግን 100 at risk ነበሩ ወይ? እሱን ክላሲፋይ አድርገን መጀመር መቻል አለብን። so ከ100 ውስጥ 10ሩ ይዟቸዋል። መቼ ነው ያዛቸው? let's see this. case 1 መቼ ነው ያዘው? before the study period starts። የኛ ጥናት የጀመረው እዚህ ጋር ነው። case 1 ግን ከኛ ጥናት በፊት ነው ያዘው። የተሻለው ደግሞ መቼ ነው? እኛ ጥናት መሃል ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ኬስ ለኛ ልክ ጥናታችንን የጀመርንበት ቀን ላይ ኦሬዲ ዲዚዝድ ነው። ስለዚህ ለኛ ጥናት at risk አይደለም፣ አናስገባው ማለት ነው። ኬስ 2 ነኝ። ኬስ 2 at the beginning of the year የለው after the study period started ነው ያዘው። ስለዚህ ኬስ 2 still at the beginning of the year ምንድን ነበረ? at risk ነበር። ስለዚህ እስካሁን ማንን የቀነስ ነው? እዚህ ጋር አንድ ቀንሰናል። ኬዝ 1 at risk አልነበረም on January 1st because we're doing a cumulative incidence. cumulative incidence closed population አስ የሚያደርገው። ስለዚህ at the beginning of the year ያለውን total population at risk የሆነውን total population ነው የሚወስደው። እያጠናን ያለነው 100 ሰው ነው። ከ100 ሰዎች 10ሩ ተይዘዋል። እነዚህ የተያዙ ሰዎች መቼ ነው የተያዙት የሚለውን እያየን at risk ናቸው አይደሉም የሚለውን decide እናደርጋለን። so case 1 already እኛ ጥናታችንን ስንጀምር ዲዚዙ ይዞታል። ስለዚህ at risk አይደለም፣ አንድ ሰው እንቀንሳለን። case 2 at the beginning of the study disease የለውም፣ at risk ነው። case 3 at the beginning የለውም፣ at risk ነው።
ኬስ 4 already at the beginning of the study already diseased ነው ከዚህ ከኛ ጥናት በፊት ነው ኢንፌክትድ የሆነው ኢቭን ጥናታችን ካለቀ በኋላ ድረስ ራሱ ኢንፌክትድ ነበር ስለዚህ ኬስ 4ንም ልንቀንሰው ነው ማለት ነው ሌላ ምን ቀንሰው አገኘን ማለት ነው ኬስ 5 at the beginning የለውም ስለዚህ at risk ነው ኬስ 6 the same as case 1 and 4 at the beginning of the study already disease አለው ስለዚህ እሱንም እንቀንሳለን ኬስ 7 at risk ነው at the beginning የለውም ነበር ኬስ 8 again remove እናደርጋለን at the beginning of our study disease አለው ኬዝ 9ም ሪሙቭ እናደርጋለን ስለዚህ ኬዝ 8 ሪሙቭ እናደርጋለን ኬዝ 9 ሪሙቭ እናደርጋለን ኬዝ 10 at the beginning at risk ነበር መሃል ላይ ነው ያዘው ስለዚህ የተቀሩት ዘጠናዎቹ ጋራንቲድ የሆነ አልተያዙም ስለዚህ ሄፓታይቲስ ቢ የመያዝ እድል አላቸው 90 at risk አለን ኦሬዲ ከ10 ከተያዙት ደግሞ በተለያየ ጊዜ የተያዙበትን በማየት at the beginning of the study at risk ነበሩ ወይስ አይደሉም የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ከ10 1 2 3 4 5 አምስቱ ኦሬዲ የኛ ጥራት ሲጀመር ዲዚዙ ነበራቸው ስለዚህ at risk አይደሉም እነሱን እንቀንሳለን ማለት ነው ከነሱ ከ10 ውስጥ አምስቱ at risk አልነበሩም የቀሩት አምስቱ ግን በሽታው በመሃል ነው ያዛቸው at risk ነበሩ ስለዚህ ቶታሊ ስንት ሰው ኖረን ማለት ነው 95 at risk የሆነ ሰው ነበረ ከ95 ውስጥ because እነዚህ አምስቱ ኬዞች ኦሬዲ ጥናቱ ሲጀመር ነበራቸው ስለዚህ ያንን እናስወጣለን 95 ነበሩን ከነሱ ውስጥ ስንቱ ዴቨሎፕ አደረገ በእኛ ጥናት ፔሪድ ኬስ 2 እዚህ ነው እኛ ያጠናን ነው ዴቨሎፕ ያደረገው መጀመሪያ አልነበረውም ኬስ 3 the same thing ኬስ 5 the same thing ኬስ 7 the same thing ኬስ 10 the same thing ስለዚህ 1 2 3 4 5 ስለዚህ 95 at risk ነበረን አምስቱ ዴቨሎፕ አደረገ ይሄንን አካፍለን reasonable number to the power of 10 to the power of some number አባስተን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው so እዚህ ኤግዛምፕል ላይ የሌለ ለምሳሌ ሌላ ሲናሪዮ ማየት እንችላለን አፍተር የኛ ጥናት ካለቀ በኋላ ምን ሆነ የሚለው የኛ ወሪ አይደለም እዚህ ጋር አናይ ምክንያቱም እኛ ሲጀመር ነበር አልነበረም ነው እንጂ እኛ ጥናት ውስጥ ከገባ በኋላ ይዞት እኛ ጥናት ሲያልቅ ነበር አልነበረው we shouldn't be worried about this የዚህኛው ኢንድ ፖይንት አያሳስበንም the only thing we're worried about is at the beginning የኔ ፖፑሌሽን ምን ይመስላል ስለዚህ ፖፑሌሽናችንን መነሻው ማወቅ አለበት ስንጀምር አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ሄደን ስንት ሰው ተያዘ ብለን ኢንሲደንስ ለመስራት ካፈለግን መጀመሪያ የእያንዳንዱን በጥናታችን የምናሳትፈውን ሰው የጤንነት ሁኔታው ማረጋገጥ እንፈልጋለን ስለዚህ 100 ሰዎች ነበሩ 90ው ምንም አይነት ህመም የላቸውም የኛ ጥናት ሲጀምርም ሲያልፍም የተቀሩት 10 ግን በዚህ አንድ አመት ውስጥ ጊዜ ውስጥ ነበራቸው ግን መቼ ነው የያዛቸው አምስቱ ከኛ ጥናት በፊት ነው ስለዚህ የኛ ጥናት ላይ በዚህ ዓመተ ምህረት at risk ነበሩ ብለን አንላቸውም already diseased ናቸው እነሱን ቀንሰን 95ቱ ናቸው at risk ከነዛ ውስጥ ስንቱ ዴቨሎፕ አደረጉ አምስቱ ማለት ነው ሌላ ፎርም ኦፍ ዲዚዝ ኤግዛምፕል ብንወስድ ለምሳሌ እዚህ ጋር HIV ያጠናን ቢሆንና እዚህ ጋር ማነው እንትን ሚዝልስ ያጠናን ቢሆን እዚህ ጋር ያዘው ፔሸንቱ እዚህ ጋር ለቀቀኛ ጥናት ከመጀመሩ በፊት ስለዚህ ይሄ ፔሸንት already የኛ ጥናት ከመጀመሩ በፊት ይዞ ለቆታል ግን ምንድነው ማለት ነው ኢሚዩኒቲ ዴቨሎፕ አድርጓል ሚዝልስ ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ህመም ስለሆነ ኢሚዩኒቲ ዴቨሎፕ አድርጓል ስለዚህ ይሄ ኢንዲቪጁዋል እዚህ ጋር ይዞት እዚህ already ቢለቀው ሰሰፕተብል አይደለም ስለዚህ ይሄን ኢንዲቪጁዋል ሚዝልስ ቢሆን ያጠናን ያለ ነው እንቀንሰዋለን at risk አይደለም ደግሞ ሚዝልስ የመያዝ እድሉ almost zero ነው ስለዚህ ይሄን ኢንዲቪጁዋል አናስገባው what if ያጠናን ያለ ነው ህመም ደግሞ upper respiratory tract infection ቢሆን አንድ ሰው እዚህ ጋር ተይዞ እዚህ ጋር ለቆት ቢሆን እዚህ ጋር የመያዝ እድሉ again የመያዝ እድል አለው ስለዚህ ከኛ ጥናት በፊት ይዞ ለቆት ከሆነ ምን አይነት ህመም ነው የሚለው እናያለን ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ህመም ከሆነ ከዚህ ውስጥ እንቀንሰዋለን at risk አይደለም ማለት ነው ኢሚዩን ነው susceptible አይደለም recurrently ሊይዘን የሚችል ህመም ለምሳሌ እነ ማሌሪያ tuberculosis ቢሆን ከኛ ጥናት በፊት ይዞት የለቀቀው ቢሆን still ያ ሰው እንደገና susceptible ነው እዚህ ጋር እንይዘዋለን susceptible ነው at risk ላይ እንይዘዋለን based on the disease condition ስለዚህ መጀመሪያ ጥናታችንን እናጠና ስንል previous historyያቸውንም ስንጠይቅ የምንጠይቀው ቤኔፊቱ ምንድነው እያጠናን ያለነው የህመም ሁኔታ ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ከሆነ ያን ሰው ከጥናታችን at risk አይደለም ብለን ኤክስክሉድ እንድናደርግ ይጠቅመናል recurrent disease የሚሆን አይነት ከሆነ ደግሞ again consider እንድናደርገው ይጠቅመናል ስለዚህ susceptible የሆኑ ፔሸንቶችን individuals እንድንለይ ይረዳናል ማለት ነው the other form ደግሞ ለምሳሌ again ማሌሪያ እያጠናን ቢሆን
አንድ ፔሸንት እዚህ ጋር ይዞት እዚህ ጋር ሊለቀው ይችላል። አንድ አመት እየተከታተል ነው መልሶ ደግሞ በሌላ ወር እዚህ ጋር ይዞት መልሶ እዚህ ጋር ሊለቀው ይችላል። ስለዚህ ስንት ኦከረንስ ሊኖረን ነው ማለት ነው? ስንት ኬዝ ኦፍ ማሌሪያ በአንድ ኢንዲቪጁዋል ራሱ ሁለት ኬዝ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 ብለን እንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው። ለምን አንድ ይሄ ሪከረንት ዲዚዝ ነው። በአንድ አመት ውስጥ አንድ ሰው ከአንዴ በላይ ይዞ ይችላል፣ አንዴ ሁለቴ። ስለዚህ ይሄ አት ሪስክ ብለን የያዝነው ይሄ ኢንዲቪጁዋል አንዴ ነው፣ ግን በታይም ፔሪዱ ሁለት ጊዜ ዴቨሎፕ አድርጓል። ስለዚህ ሁለት ኬዝስ ኦፍ ማሌሪያ። ስለዚህ ኬዝ 1 ኬዝ 2 ብለን ነው የምንይዘው ማለት ነው። ኬዝ 1 ኬዝ 2 ብለን ነው የምንይዘው ማለት ነው። ሁለት ኬዝስ ኦፍ ማሌሪያ። ስለዚህ ምን ጊዜም ስለ ኢንሲደንስ ስንሰራ ቤዝላይናችን ላይ ፖፑሌሽናችንን አሰስ ማድረግ ያስፈልጋል። እያጠናን ያለነው ህመም ምን አይነት ነው? ሪከረንት ነው ወይ? ኢሪቨርሲብል ነው ወይ? ወይንስ ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ነው ወይ? ኢንዲቪጁዋሉ ከረንትሊ ምንድነው ዲዚዝድ እና ሰሰፕቲብል ነው ወይንስ ኢሚዩን ነው የሚለውን በደንብ ለይተን ማወቅ አለብን። ሶ ዛት አት ሪስክ የሆነው ፖፑሌሽናችንን ኤግዛክትሊ ማውጣት እንድንችል ማለት ነው። So the next type of incidence density. So let's see incidence density. Incidence density ምንድነው አስዩም የሚያደርገው? cumulative incidence እስካሁን እያየን ያለ ነው closed population ነው እያሰበ ያለው። ግን ቅድም እንዳልነው in real life mostly የሚያጋጥመን ነገር open population ነው የሚኖረን። open population ሲኖረን ምን ይሆናል ማለት ነው? እያንዳንዱ ሰው በጥናታችን የሚሳተፍበት ጊዜ ይለያያል። አዲስ ሰዎች ይሄኛው አንድ ታካሚ ሙሉውን ፔሪ ሊኖር ይችላል። አንደኛው የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ኮሚኒቲ ሊሄድ ይችላል፣ ከኛ ጥናት ሊወጣ ይችላል። ኦር ደግሞ አዲስ ሰዎች ወደኛ ኮሚኒቲ ሊቀላቀሉና ሊቀጥሉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በመሃል መተው መልሰው ደግሞ ተመልሰው ሊወጡ ይችላሉ። ሶ የተለያየ አይነት ኦብዘርቬሽን ፔሪድ ነው የሚኖረን ለእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተራችንን እያንዳንዱ ሰው ሁሉንም ጊዜ እንደቆየ አስዩም አድርጎ መስራት አፕሮፕሪየት ስለማይሆን ዲኖሚኔተራችንን ፐርሰንት ታይም ዩኒት አድርገን ካልኩሌት እናደርገዋለን። ፐርሰንት ታይም ዩኒት ማለት እያንዳንዱ ፐርሰን ምን ያህል ጊዜ ቆየ፣ በዚህ ጥናት ምን ያህል ጊዜ ቆየ። ስለዚህ ይሄኛው ኢንዲቪጁዋል የቆየው ጊዜ ይሄ ከዚህኛው ይለያል፣ ከዚህኛው ይለያል፣ ከዚህኛው ይለያል። ሁሉም የየራሳቸው የቆዩበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ፐርሰን እያንዳንዱ ፐርሰን ምን ያህል ጊዜ ቆየ ፐርሰንት ታይም ዩኒት ይባላል። እሱ ነው እንደ ዲኖሚኔተር ኮንሲደር የሚያደርገው ቢካዝ ፖፑሌሽናችን ኦፕን ፖፑሌሽን የመሆን ፖሲቢሊቲ ስላለው። ስለዚህ ዘ ዲኖሚኔተር ኢዝ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ምን ያህል ጊዜ ቆየ፣ ኢች ኢንዲቪጁዋል አት ሪስክ ሆኖ በእኛ ጥናት ምን ያህል ጊዜ ቆየ። ስለዚህ እሱን አድ እናደርግና እያንዳንዱ ሰው የቆየበትን ኦብዘርቭ ያደረግነውን ፔሪድ አድ እናደርግና እሱን እንደ ዲኖሚኔተር እንጠቀማለን። ሶ ኢንሲደንስ ዴንሲቲ መቼ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ኮምፕሊት ፎሎ አፕ እያንዳንዱ እንትናችን የምናጠናው ኢንዲቪጁዋል ሳይኖረው ሲቀር ልክ እንደ ዳይናሚክ ፖፑሌሽን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። So the formula is number of new cases, just incidence ብለን define ያደረግነው concept, the number of new cases of a disease during a given period divided by total percent time of observation. እንዴት ነው total percent time calculate የምናደርገው? Let's see. So እዚህ ጋር x is an event ወይም disease occurrence አንድ ዲዚዝ ነው ብለን እንያዘው ኤክስን። ሶ ከ2016 እስከ 2019 ለአራት አመት 5 ኢንዲቪጁዋሎችን ተከታተልን። ሶ the first subject ከ2016 እስከ 2018 ቆየና 2018 መጨረሻ ላይ ዲዚዙ ያዘው። ስለዚህ አንድ ፔሸንት ይሄን ፔሸንት ኢቭን ዞ ጥናታችን 4 አመት ቢሆንና አራቱንም አመት እዛው ኮሚኒቲ ውስጥ ቢቀጥልም ኦልሬዲ ዲዚዝ የያዘው 3ኛ አመት መጨረሻ ላይ ነው። 4ኛው አመት ላይ አልያዘው፣ እዚህ ጋር ነው ያዘው። ያ ማለት at this point in time at risk መሆኑን አቁሟል ማለት ነው። ዲዚዝድ ነው especially እነዚህ long term ዲዚዞች ወይ irreversible የሆኑት ወይ ኢሚዩኒቲ የሚሰጡ ዲዚዝ ከሆነ ይዞት ያለው ይሄ ኢንዲቪጁዋል at risk መሆኑን ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ even though 2019 ላይ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ቢኖርም at risk አይደለም፣ ዲዚዝድ ሆኗል። especially ደግሞ እንዳልኳችሁ irreversible የሆኑ ዲዚዝ ይዞት ከሆነ ወይም ደግሞ ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ ዲዚዝ ይዞት ከሆነ ከዚህ በኋላ ሰሰፕተብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዲቪጁዋል በእኛ ጥናት ሰሰፕተብል ሆኖ የቆየው ለ3 አመት ነው ማለት ነው። ስለዚህ we call it 3% year so የእያንዳንዱን ኢንዲቪጁዋል year እየደመርን እንደሆነ ለማሳየት ነው። 3% year ነው የቆየው ማለት ነው። ፐርሰን year of observation ይባላል።
the second subject 2016 እና 2017 ላይ እኛ ጥናት ላይ ኦብዘርቭ ያደረግነው ነበር 2017 ላይ ግን ዲዚዙን ዴቨሎፕ ከማድረጉ በፊት ወደ ሌላ ኮሚኒቲ ከኛ ትራንስፈር ሆኖ ሄዷል ስለዚህ ከኛ ጥናት ውስጥ እስከዛ ጊዜ ብቻ ነው ኦብዘርቭ ያደረግነው ከዛ በላይ መረጃ የለንም ስለዚህ እዚህ ጋር እናቆማለን ማለት ነው ይሄ ፔሸንት በእኛ ጥናት ይሄ ኢንዲቪጁዋል በእኛ ጥናት የተሳተፈው ለሁለት ዓመት ነው ስለዚህ 2% year ብለን እንይዝለታለን the third subject at the beginning of the study ነበር up to the end of the study ዲዚዙን ዴቨሎፕ አላደረገም ስለዚህ totally 4% year ተከታትለናል the fourth subject at the end of the first year ዲዚዙን ዴቨሎፕ አድርጓል so የተከታተልነው ከዚህ በኋላ at risk አይደለም ማለት ነው already ዲዚዙን እዚህ ጋር ዴቨሎፕ አድርጓል 1% year ነው የተከታተልነው ማለት ነው subject 5 for 2 years ተከታተልነው at the end of the second year ዲዚዙን ዴቨሎፕ አደረገ ከዚህ በኋላ at risk አይደለም ስለዚህ at risk የነበረው እነዚህ ሁለት ዓመታት ነው 2% year ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው so እነዚህን ስንደምራቸው ስንት ሆነ 3% year 2% year 4 1 and 2 and ላይ it will be 12% year ማለት ነው 12% year so this will be considered as the total percent time of observation total percent time of observation ናቸው እዚህ ጋር ማን ነው ማለት ነው 12% year ነው ማለት ነው 12% year so ከነዚህ ውስጥ ከ12% year of observation ውስጥ ስንት ኬዝ አገኘን 1 2 and 3 ስለዚህ 3 cases per 12% year of observation ማለት ነው ስለዚህ 3 over 12% year 0.25 cases ይመጣል so 0.25 cases per 1% year of observation ብሎ ከማለት cases since cases are counted as individual cases ስለሆኑ to give it a sense በ100 እናባዛውና ምን ይሆናል ማለት ነው 25 cases per 1% year የነበረው በ100 ስላባዛ ነው per 100% year of observation ቅድም per 100 population cumulative incidence ላይ population ነው የቆጠርነው ስንት population ነበረን at the beginning ነው cumulative incidence ላይ assumption closed population ስለሆነ አስም የሚያደርገው በእኔ closed population በቶታል at the beginning ከነበሩኝ 100 ሰዎች ውስጥ ምን ያህሉ 100 ወይም ደግሞ ቶታሊ at risk ከነበሩት ምን ያህሉ disease develop አድርጎ ነው in this case ግን ይሄ ኦብዘርቭ ባደረኳቸው ፐርሰን ዩሮች ውስጥ ምን ያህሉ disease develop አድርጎ ነው ስለዚህ 25 cases per 100% year of observation ስለዚህ per 100% at risk ሳይሆን per 100 population at risk ሳይሆን per 100% year of observation ብለን ነው ሪፖርት የምናደርገው ማለት ነው so this example ለምሳሌ ይሄ እንዳልኳችሁ assuming that irreversible የሆነ disease ወይ immunity የሚሰጥ disease ይዟቸው ከሆነ ነው let's say recurrent የሆነ disease ይዟቸው ቢሆን ኮምፕሊኬት ላለማድረግ ነው ዲቴል ያላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ disease በቃ እዚህ ጋር ያዘው እዚህ ጋር ቆሞ ቢሆን ከዛ መልሶ ይሄኛውን ፔሪድ at risk ነው የሚሆነው ፔሸንት ማለት ነው እዚህ ጋር ይዞት እዚህ ጋር ቢለቀው ማሌሪያ ቢሆን እያጠናን ያለ ነው መልሶ at risk ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዚህ ፔሸንት እንደምረዋለን እዚህ ጋር 3 ዓመት ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ 7 ወር ቢሆን 7 ወርን ወደ ዓመት እንቀይሮና እንደምርበታለን ማለት ነው አጌን እዚህ ጋር ይሄን ያህል ጊዜ ይዞት እዚህ ጋር ብቻለውና ይሄን ያህል ቢቆይ ይሄ ለምሳሌ 1 ዓመት ከ6 ወር ቢሆን እሱንም 1 ዓመት ከ6 ወር ወደ ዓመት ቀይረን እንደምረዋለን ለምሳሌ 1.5 year ከሆነ 1.5 ብለን ይሄ ፔሸንት 2.5 years ነው at risk የነበረው ብለን እንይዛለን ማለት ነው so based on the type of the disease that we are handling ነው እነዚህ ነገሮች decide የምናደርገው so let's see another example ለምሳሌ ላብራቶሪ ቴክኒሻኖች ሄማቶሎጂ ሴክሽን ውስጥ ያላቸው ሮቴሽን ስናይ ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንት 60 ቢሆኑ እያንዳንዱ ሰው ላብራቶሪ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ቆየ የሚለውን እናያለን ማለት ነው so በላብራቶሪ ቆይታቸው ውስጥ ላብራቶሪ ሄማቶሎጂ ሴክሽን መስራት እንደ ኤክስፖዠር ቢሆን በዛ ኤክስፖዠር ውስጥ እንደ ሪስክ ቢሆን ምን ያህሉ አፌክትድ ሆኑ ዲዚዝ ዴቨሎፕ አድርጉ የሚለውን ማየት እንችላለን ለምሳሌ 20 ተማሪ 3 ወር ቆይቶ ቢሆን ይሄኛው ፐርሰን ይር ኮንትሪቢዩሽን በአመትም ፐርሰን ይር ብለን ልንሰራው እንችላለን ፐርሰን መንት ሊሆን ይችላል እጃችን ላይ እንዳለው ዳታ በአመት መግለጽ የሚቀለን ከሆነ በአመት በማንት ሊሆን ይችላል even በዴይ በአወር ሊሆን ይችላል based on the disease condition that we are handling so 20ዎቹ ተማሪዎች ከ60 for 3 months ቆዩ ስለዚህ 20 ተማሪ ያለን እያንዳንዱ 3 ወር ወደ አመት ነው የቀየረ የሰራው 1/4 of a year ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥለው 20 ተማሪ ደግሞ ለ6 ወር ነው የቆየው ስለዚህ 20 ሲባዛ
የአንዱ ስንት ጊዜ ነው የቆየው? half a year ነው። half times 20 እዚህ ጋር ደግሞ የቀሩት 20 ስቱደንትስ ለአንድ አመት ነው የቆዩት። ሶ አንድ አመት ነው ፐርሰን ይር ኦብዘርቬሽን ለእያንዳንዱ ሲባዛ በ20 ማለት ነው። ስለዚህ የእያንዳንዱን ተማሪ አባዛውት የቆየበትን ያህል ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ስንሰጠናል 35 ፐርሰን ይር። ስለዚህ እነዚህ 60 ተማሪዎች እንደ cumulative incidence ቢሆን ኦቨር 60 ብለን ከ60 ውስጥ ምን ያህሉ ዲዚዝ ዴቨሎፕ አደረገ የሚለውን ነበር የምናየው። in this case ግን ፐርሰን ይር ኦፍ ኦብዘርቬሽንን ስለሆነ ኮንሲደር ያደረግነው ኢንሲደንስ ዴንሲቲ ስለሆነ ሁሉም የተለያየ ጊዜ ነው የቆዩት እንጂ አንድ አይነት ፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ስለሌለን appropriate thing to do is incidence density so ዲኖሚኔተራችን ፐርሰን ይር ነው የሚሆነው 35 ፐርሰን ይር ሆነ ማለት ነው። ሶ ከነዚህ 60 ተማሪዎች መካከል ወይም 35 ፐርሰን ይር ኦብዘርቬሽን ካደረግናቸው መካከል አስሩ if they develop hepatitis ምን ይሆናል ማለት ነው 35 0.9 ይመጣል። 0.9ን ሚኒንግፉል ቁጥር ለማድረግ በመቶ ስናባዛው ምን ይሰጠናል ማለት ነው 29 cases of hepatitis per 100% year of observation ይሆናል ማለት ነው። so the same principle ተከትለን ስንሰራ ማለት ነው። so this is incidence density. So what are the basic requirements for calculating incidence rates in general? so incidence ለመስራት እስካሁን እንዳያችሁት ምን ያስፈልገናል ማለት ነው። the first thing we need to have the knowledge of the health status of the study population. መጀመሪያ ስንጀምር ጥናታችን ውስጥ የምናካትታቸው ሰዎች ዲዚዝ ስቴታቸውን ማወቅ አለብን። ዲዚዝ ነው ወይ ሰሰፕቲብል ነው ወይ ወይስ ኢሚዩን ነው ወይ የሚለውን አሰስ አድርገን መጀመር አለብን። እሱን ካላደረግን አት ሪስክ የሆነውን ፖፑሌሽናችንን በትክክል ማወቅ አንችልም። the second is time of onset. እያንዳንዱ ሰው መቼ ህመሙ ያዘው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። ሶ ጥናታችን ውስጥ አካተናቸዋል። ስለዚህ ፎሎ እያደረግናቸው ነው። የቱ ጋር ነው at which point ነው ዲዚዝ ዴቨሎፕ ያደረጉት የሚለው ማወቅ ያስፈልገናል። ስፔሻሊ ኢንሲደንስ ቴስት ስንሰራ at risk የነበሩት ምን ያህል ጊዜ ነው የሚለውን ስንሰራ ዲዚዝ የሆኑበትን ታይም ስለምንቀንስ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። the other is specification of numerator. ኑሜሬተራችን ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ ስንት ሰው አፌክትድ ሆነ ነው ወይስ ነምበር ኦፍ ኮንዲሽን ነው? ቅድም እንዳልነው 100 ሰው ቢኖረን ከመቶ ሰው 10ሩ ይዞታል ልንል እንችላለን። ኦር ደግሞ አንዱ ሰው ራሱ መልቲፕል ታይምስ ሊይዘው ይችላል። ስፔሻሊ ሪከረንት ዲዞች ለምሳሌ እነ ማሌሪያ ቢሆን ሪከረንት የሆነ ኢንፌክሽን ሊኖር ይችላል እና አንድ ሰው ከአንዴ በላይ እንትን ሊል ይችላልና the number of condition ነው የምንቆጥረው ወይስ the number of person ነው የምንቆጥረው የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። specification of denominator በቃ you should make sure at risk የሆነውን ብቻ ኢንክሉድ እንዳደረጋችሁ susceptible የሆነውን at risk የሆነውን ብቻ ነው ኢንክሉድ ማድረግ ያለባችሁ ዲኖሚኔተራችሁ ላይ you should make sure that. the other is period of observation. ኦብዘርቭ የምናደርግበት ፔሪድ ስፔሲፋይድ መሆን መቻል አለበት። ከዚህ ጊዜ እስከ ጊዜ ያንን ነው በቃ at risk ናቸው ብለን ያዝናቸው ኢንዲቪጁዋልስ አሉ ለምን ያህል ጊዜ ተከታተልናቸው። to begin with ሬት ለመባል the dimension or the concept of time ያስፈልገናል። ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ period of observation ናችን ምን ያህል ጊዜ ነው ኦብዘርቭ ያደረግነው የሚለው is important ማለት ነው። it's from this period of observation percent time calculate ማድረግ የምንችለው ራሱ when we are calculating incidence density ማለት ነው። so these are important things to know or these are basic requirements to calculate incidence rates. So there are special forms of incidence rate. We call them primary and secondary attack rate. So let's see these special forms of incidence. The first one is a primary attack rate, or we can simply call it attack rate. So it's a variant of a cumulative incidence. Cumulative incidence እንዳልነው በአንድ closed population ውስጥ at risk የሆኑ ሰዎች ይዘን ከጀመርን from them how many got infected, how many developed the disease የሚለው ነው የሚነግረን እና primary attack rate ወይም attack rate in general is the concept is it's a variant of a cumulative incidence. በclosed population ውስጥ happen የሚያደርገውን ነገር ሪከርድ የሚያደርግልን ሬት ነው። ግን in a narrow population with a very limited period of time የሚከሰት ነገርን ሪከርድ የሚያደርግልን ሬት ነው። ለምሳሌ simply an outbreak usually የምንጠቀመው so it's usually expressed as a percent number of new cases among the population during the period divided by population at risk at the beginning of the period. So the concept is like the cumulative incidence closed population assume የሚያደርገው attack rate የምንጠቀመው አጭር period of time ላይ in a narrowly defined population happen ያደረገ የተከሰተ ነገር ሜዥር የምናደርግበት ነው። the typical example is outbreak. ለምሳሌ 90 ሰዎች አቴንድ ያደረጉት ክሪስማስ ፓርቲ ቢኖርና 62ቱ ጋስትሮኢንተራይቲስ ዴቨሎፕ ቢያደርጉ
so Christmas party ለምሳሌ 6 to 7 hours የተካሄደ ሊሆን ይችላልና በዚህ ጊዜ ውስጥ 90 ሰዎች ነበሩ 90ውም for that 6 hours ቆይተዋል ከዛ ውስጥ 62ቱ gastroenteritis develop አደረጉ so in a narrowly defined time in a narrowly defined population happen የሚያደርግ incident like an outbreak ሲኖር we call it an attack rate rather than incidence so attack rateውን ካልኩሌት ስናደርግ ምንድነው የምንሰራው ማለት ነው በላይ ባለው ፎርሙላ መሰረት 90 at risk ነበሩ 90ውም gastroenteritis አልነበራቸውም ፓርቲው ላይ አቴንድ ያደረጉ ነው at the beginning ከነዛ ውስጥ within 6 hours 62ቱ they acquired the disease and they developed gastroenteritis so it could be the exposure to some sort of the drink or the food so by 100% እና ባዛና 68.9% is the primary attack rate of this gastroenteritis in the Christmas party ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው so attack rate is basically a cumulative incidence variant ነው የምንጠቀመው ሪፖርት የምናደርገው በፐርሰንት ነው ያንን ዲዚዝ አታክ ሬቱን የሚነግረን ሪፖርት ስናደርግ በፐርሰንት ነው and it's used in a narrowly defined population in a narrowly defined time period የምንሰራው form of cumulative incidence ነው so let's see secondary attack rate what's secondary attack rate secondary attack rate it's the measure of a frequency of new cases of a disease among the contacts of a known case when primary cases so the ቅድም primary attack rate ያልነው ለምንድነው ምንም ዲዚዝ ያልሆኑ ሰዎች አንድ ፕሮግራም ላይ በአጭር ሰዓት እየተሳተፉ እነዛ ሰዎች ምንም ዲዚዝ ያልነበራቸው ሰዎች ምን ያህሉ ኢንፌክትድ ሆኑ ነው now in secondary attack rate primarily attacked ከሆኑ ሰዎች ጋር ግንኙነት የነበራቸው እነዛ primarily attack የሆኑ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ከክሪስማስ ፓርቲ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ቢሄዱ እና አብረው የሚኖራቸው ሰዎች ጋር ኮንታክት ቢኖራቸው ከነዚህ ከታመሙት ሰዎች ጋር ኮንታክት ያላቸው ሰዎች ውስጥ ምን ያህሉ ዲዚዙን ዴቨሎፕ አድርገ ስለዚህ ኢኒሺያሊ ዲዚዙ የተነሳው ኦሪጂናሊ ዲዚዙን ያገኙት ክሪስማስ ፓርቲ ላይ የነበሩት ሰዎች ናቸው ከተመገቡት ምግብ ወይ ከጠጡት መጠጥ ከነሱ ጋር እነሱ በመያዛቸው ደግሞ ቤታቸው ሄደው ሌሎች ሰዎችን ኮንታሚኔት አድርገው ካስያዙ we call that secondary attack the primary attack is directly ከምግብ ወይም ኢንፌክትድ ከሆነ ሶርስ ያገኙት ናቸው እነሱ ኢንፌክትድ በመሆናቸው it could be through ሃንድ ሃይጂናቸውን ሳይጠብቁ ቀርተው ለምሳሌ ቮሚቲንግ ቢኖራቸውና በደንብ ሃንድ ሃይጂናቸውን ሳይጠብቁ ቀርተው አብሯቸው ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ንክኪ ኖራቸው ኢንፌክት ቢያደርጓቸው እነዛ ሰዎች ሰከንደሪሊ ነው አፌክትድ የሆኑት ፕራይመሪሊ ከኦሪጂናል ሶርሱ አይደለም ሶ የአንድ ዲዚዝ ሰከንደሪ አታክ ሬቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው የሚነግረን ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው ዲኖሚኔተራችን ማለት ነው ቶታል ነምበር ኦፍ ኮንታክትስ with the primary cases ከፕራይመሪ ኬዞቹ ጋር ኮንታክት ያላቸው ቶታል ሰዎች ምን ያህል ናቸው ከነዛ ውስጥ ምን ያህሉ ኬዙን ዴቨሎፕ አደረጉ የሚለው ነው የሚነግረን ማለት ነው ስለዚህ the same as attack rate በ100% ነው ሪፖርት የሚደረገው ማለት ነው let's see an example 7 cases of hepatitis A occurred among 70 children attending a child care center so 7 ልጆች child care center ውስጥ የሚውሉ መሃል 7 ልጆች hepatitis A ዴቨሎፕ አደረጉ so these are the original population ከ7ቱ ዴቨሎፕ አድርጓል ስለዚህ the primary attack ማለት ነው ስለዚህ primary attack rate ወይ attack rate ስናየው 7 ልጆች ነበሩ uninfected የነበሩ 7ቱ ዴቨሎፕ አደረጉ so the primary attack rate is 10% ማለት ነው so እነዚህ infected የሆኑት ልጆች they come from different family the total number of persons in the 7 affected families was 32 ስለዚህ እነዚህ ልጆች የሚኖሩባቸው 7ቱ ልጆች ኢንፌክትድ የሆኑት ከዴኬር ኢንፌክሽን ዴቨሎፕ አድርገው የሄዱት 7 ልጆች ፋሚሊ ሜምበርስ ሲደመሩ 32 ናቸው so one incubation period later ለምሳሌ አንድ ሳምንት በኋላ ሊሆን ይችላል ከነዚህ ከ7 ልጆች ጋር እነዚህ 32 ቶታሊ 32 ሰዎች አሉ ኮንታክት አላቸው ማለት ከፋሚሊዎቻቸው ጋር ከነዚህ ውስጥ አምስቱ the 5 family members of the 7 infected children developed hepatitis A ያ ማለት ሰከንደሪሊ ነው ኢንፌክትድ የሆኑት ከነዚህ ኢንፌክትድ ከሆኑ ልጆች ሰከንደሪሊ ነው ኢንፌክትድ የሆኑት ሶ ይሄ ምን ይባላል ሰከንደሪ አታክ ሬት እነዚህ 7 ልጆች ቶታሊ እነሱን ደምረን 32 ፋሚሊ ሜምበር አላቸው ብለናል ስለዚህ እነዚህ 7ቱ ኦሬዲ ኢንፌክትድ የሆኑ ስለሆነ አት ሪስክ አይደሉም እነዚህ 7 ልጆች የሚኖሩባቸው ፋሚሊዎች ቶታሊ 32 ናቸው ኢንክሉዲንግ 7ቶቹ ልጆች ስለዚህ 7ቱ ግን ኦሬዲ ኢንፌክትድ ስለሆኑ እነሱን ከ32ቱ ስንቀንስ ከነሱ ጋር ኮንታክት ያላቸው አት ሪስክ የነበሩ እነሱን ሳይጨምር 25 ፋሚሊ ሜምበሮች ነበሩ ማለት ነው 7ቶቹ ልጆች ስለዚህ ከ25 ውስጥ 5ቱ ዴቨሎፕ አደረጉ
20% መጣ ማለት ነው ስለዚህ በሰከንደሪ አታክ ሬት እንዴት ነው የምንሰራው ማለት ነው ከነዚህ ከፕራይመሪ ኬዞች ጋር ኮንታክት የነበራቸው ኢኒሻሊ ግን ህመሙ ያልነበራቸው ከሌላ ቦታ አኳየር አላደረጉ ሄፓታይቲስ ኤ ነፃ የሆኑ የሌላቸው ከነዚህ 7 ልጆች ጋር ኮንታክት የነበራቸው 25 ሰዎች አሉ 32 ያለው ልጆቹንም ተደምሮ ስለሆነ ማለት ነው ሶ 25 ልጆች 25 ኢንዲቪጁዋልስ አሉ እነዚህ ሄፓታይቲስ ኤ ኢንፌክትድ አልነበሩም ነፃ ነበሩ በሰዓቱ ከዛ ግን አፍተር አ ዊክ ኮንታክት ስለነበራቸው ከኮንታክቶች ውስጥ አምስቱ ዴቨሎፕ አደረጉ ስለዚህ 5/25 times 100% 20% ስለዚህ ሰከንደሪ አታክ ሬቱ 20% ነው ማለት ነው ሶ ኢን ጀነራል ስታዩት ፕራይመሪ አታክ ሬቱ 10% የሆነ ዲዚዝ ሰከንደሪ አታክ ሬቱ 20% ከሆነ the probability of disseminating the infection እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ሶ በጣም ኤክስፓንድ የማድረግ ፖቴንሻል ያለው ፎርም ኦፍ ኢልነስ ነው ማለት ነው አንድ ስቴፕ አንድ ጄነሬሽን አልፎ ሄዶ አብዛኛው ፖፑሌሽን አፌክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው so there is a probability of high expansion of the disease condition ማለት ነው so in general this is how you calculate attack rate for a very small duration of time in a closed population የምንሰራው ነው primary ወይም secondary attack rate ብለን ሁለቱንም ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው so let's go to the other form of rate prevalence so what's prevalence rate prevalence rates unlike the incidence rate calculate የሚያደርግልን it measures the number of people in a population who has a disease at a given time it includes both new and old cases therefore it measures the burden of a disease incidence rate at risk ከሆኑ population መካከል ምን ያህሉ newly disease develop አደረጉ so we're concerned about new cases ምን ያህል new case ኖሮናል ምን ያህል new case አለን ስለዚህ የሚያሳየን the risk of developing a disease the potential for developing a disease ነው የሚያሳየን prevalence ግን አዲስም ኦልዶችም ተደምረው at a given point in time over a period of time ምን ያህል ኬዝ አለ በዛ ኮሚኒቲ ውስጥ ስለዚህ በርደኑን ነው የሚነግረን ሪስክ ሲሆን how fast are people developing the disease የሚለውን ይነግረናል ለምሳሌ በአንድ አመት ውስጥ 50 ኬዝ አለ ቢለንና በአንድ አመት ውስጥ 5 ኒው ኬዝ አለ ቢለን the same message የለውም the expansion of the disease 50 ሲኖር is more worrying for policy makers እንዴት ኢንተርቪው እናድርግ የሚለው ላይ የሚሰጡት ፎከስ ወይም ፕራዮሪቲ እና 5 ነው ሲባል የሚሰጡት የተለያየ ነው ስለዚህ ሪስኩን ስናይ አንድ አዲስ ዲዚዝ በከተማዋ ላይ በዛሽ ቦታ ላይ ምን ያህል ነው እየጨመረ ያለው የሚለው ነው የሚነግረን ምን ያህል ነው መስራት ያለብን የሚለው ነው የሚነግረን ፕሪቫለንስ ግን ኦልድም ኒው ኬዝም በአጠቃላይ ተደምሮ እኛ በምናጠናው ፔሪድ በኮሚኒቲ ውስጥ ምን ያህል ሰው ዲዚዙ አለበት ነው የሚለው ስለዚህ ኢሬስፔክቲቭ ኦፍ ኒው ነው ኦልድ ነው የሚለው ስለዚህ በርደን ነው የሚነግረን በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ምን ያህል ኬዞች አሉ የሚለው ነው የሚነግረን ስለዚህ ያ ዲዚዝ በርደኑ ነው የሚነግረን in general this is በርደኑ ነው እንጂ the risk አይደለም የሚነግረን በርደኑ ነው የሚነግረን so prevalence rates are important particularly for እነዚህ chronic disease እናጠና ለምሳሌ chronic disease አብሮን ብዙ ጊዜ የሚኖር ለረጅም ጊዜ አብሮን የሚኖር ነገር ስለሆነ almost life long አብሮን የሚኖር ነገር ስለሆነ ኮንትሮል ቢሆንም still ከchronic disease ጋር አንድ ሰው chronic illness ቢኖረው ኮንትሮልድ ሆኖ መኖር ቢችልም still because of that chronic illness ኮንትሮል ለማድረግ የምናወጣቸው ሜዲኬሽን ሄልዝ ኬር ሰርቪስስ አሉና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኢን ኮንሲደሬሽን እንዲገቡ ስለምንፈልግ ኒው ኬዞችን ብቻ ሳይሆን ማየት የምንፈልገው ኦልዶችንም ነው ኮንሲደር የምናደርገው ስለዚህ chronic disease study ላይ prevalence rates are more meaningful than incidence and the other is planning health service facilities and manpower ከፈለግን ስንት ለሄልዝ ሰርቪስ ፕላኒንግ ስንት አዲስ ኬዞች አሉን በዘንድሮ አመት ከምንል ይልቅ ስንት ኬዞች አሉን ቶታሊ የሚለውን ነው ማወቅ ያለብን ምክንያቱም ፕሮቫይድ ማድረግ የምንፈልገው ሰርቪስ በአጠቃላይ ያ ዲዚዝ ኮንዲሽን ላላቸው ሰዎች ነው እንጂ በዘንድሮ አመት ብቻ ዴቨሎፕ ላደረጉት አይደለም ስለዚህ ሰፋ ብለን ዲዚዝ በርደኑን አይተን የምናቀደው ነገር ስለሆነ prevalence rate important ነው the other is monitoring disease control programs ለምሳሌ አጠቃላይ የኤችአይቪ ኬዝ በኢትዮጵያ ውስጥ በ2010 ዓመተ ምህረት ስንት ነው በ2011 እያልን ትሬንድ መስራት እንችላለን ስለዚህ ምን ያህል ኮንትሮል እያደረግነው ነው ደሴም ኢንሲደንስም ይሄንን ለመስራት ተጠቅመን ይችላል ለምሳሌ በዘንድሮ አመት ምን ያህል ሰው ተያዘ በሚቀጥለው አመት ምን ያህል ሰው ተያዘ ኢን ትሬንድ አይተን በጣም ሰዎች አዲስ ኢንፌክሽን እየተራባ ነው ላይክ እየተስፋፋ ነው ስለዚህ አዲስ ኢንፌክሽን እንዳይኖር ምን እናርግ የሚለውን ለመስራት ይችላል ግን at the same time prevalence has
role in monitoring disease control programs ምን ያህል disease burden እየቀነሰ መጣ ወይ በእነዚህ interventional programs ምክንያት የሚለውን እንድናጠና decide እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው the other is to track changes in disease pattern over time so the disease burden ምን ይመስላል በዚህ ሀገር ላይ from time to time non-communicable disease burden ምን ይመስላል communicable ወይም individual disease pattern ምን ይመስላል የሚለውን እንድናጠና ይረዳናል ማለት ነው so because of these things measure እያደረገልን ያለው burden ስለሆነ it's not helpful to measure to provide strong evidence for causation so ስለ causation እያወራን ከሆነ ወይም risk of developing a given disease ከሆነ የምናወራው the best thing to do is incidence not prevalence burden ነው የሚነግረን incidence ግን risk ነው so የአንድ individual risk of developing a given disease condition ምን ይመስላል የሚለውን ስናቅ ነው cause and effect association መስራት የምንችለው so in that case the best type of rate is incidence ይሄ ምን ማለት ነው ከኮዚሽን ጋር እንዴት አያያዝ ነው prevalence incidence የሚለውን more measure of association ስንሰራና study design ስናይ more clear ይሆናል ግን just to generalize causation የምንፈልግ ከሆነ አንድ ነገር አንጥቷል የሚለውን association መስራት ከፈለግን the best thing ምንድነው የሚሆነው disease ያልነበራቸው ሰዎች ዛሬ ላይ ምንም ያልነበራቸው ተከታተልናቸው through follow up acquire ያደረጉ ሰዎችን risk acquire ያደረጉ ሰዎችን follow ስናደርግና risk of acquiring a disease ስንሰራ our possibility of making a cause effect relationship is better than just doing a prevalence rate when prevalence study ማለት ነው ስለዚህ cause effect relationship causation ለመስራት prevalence rate is for compared to incidence ማለት ነው so incidence is the base for causation and risk of development disease study ማለት ነው so there are different types of prevalence point prevalence and period prevalence so let's see what point prevalence is point prevalence it measures the proportion of a population with a certain condition at a given point in time at one point in time so when we say this እስካሁን ድረስ rate ማለት just to call something as a rate the dimension of time መኖር አለበት ብለናል so because of this point prevalence at a given point in time ስለሆነ it's not truly a rate rather it's a simple proportion but it's called as a prevalence rate so point prevalence rate is if we are following the concept of rate rate is something that's measured over a given period of time so because of that at a single point in time ዛሬ ላይ መጣን ወይ at this point በዛሬው አለት ስንት HIV positive patients አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ምናወራ ከሆነ we call it point prevalence rate even though we call it point prevalence rate it's more of a proportion than a rate ማለት ነው because of the principle of a rate so all persons point prevalence rate is all persons with a specific condition at one point in time divided by the total population times 100% ነው በፐርሰንት ነው የምንገልጸው ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ከዛሬ በፊት ጀምሮ እስከ ዛሬው አለ ድረስ ኢንፌክትድ የሆኑ ሰዎች ቆጥረን ዲዚዙ ያላቸውን ሰዎች ቆጥረን በቶታል ፖፑሌሽኑ አካፍለን የምናመጣው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቶታል ፖፑሌሽን ነው እንጂ አት ሪስክ አንልም ዲዚዙ ያለውም የሌለውም ሰሰፕተብል የሆነው ሁሉም ይካተታል ስለዚህ at this point የምናጠናው በሽታ ያለበትን እናስገባለን እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር ላይ ሰሰፕተብል የሆነውን ያሌለበት ግን ሰሰፕተብል የሆነውን እናስገባለን ኢሚዩን የሆነም ካለ ሁሉንም እናስገባለን እነዚህን ሁሉ አስገብተን ከነዚህ ውስጥ ስንቱ ታሟል ስለዚህ ጀነራላይዝድ የሆነ ዲዚዝ በርደኑ ነው የሚነገረን the risk of developing a disease ምንም የሌላቸው at risk የሆኑ ሰሰፕተብል የሆኑ ሰዎችን ሰብስበን ከነሱ ውስጥ ምን ያህሉ ተያዙ የሚለውን አይደለም የሚነግረን that one is risk ነው የሚነግረን incidence rate ማለት ነው ይሄ ግን ሁሉም ዲዚዝድ የሆኑትም susceptible የሆኑትም immune የሆኑትን ሁሉንም ሰብስቦ ከነዚህ ውስጥ ምን ያህሉ ነው ዲዚዝ ያለበት ዛሬ ላይ ብቻ ሳይሆን ከዛሬ በፊትም የነበረው እንደምረን ምን ያህሉ ነው ኦሬዲ ዲዚዝድ የሆነው ከኛ ጥናት በፊት የያዘውንም አሁንኛ at that particular day የያዘውንም ደምረን ምን ያህሉ ዲዚዝ አለ out of the total population የሚለው ነው የሚነግረን that's why we call it a measure of a burden rather than a measure of risk ማለት ነው so what's period prevalence as the name indicates point prevalence ምን ይለያዋል the same principle no just it's a prevalence rate again it's something that we measure over a specific period of time so this is a true rate than the point prevalence ማለት ነው so this measures the number of people with the condition during a specific time period divided by the total population times 100% ማለት ነው ስለዚህ total population አለን በዚህ specific period ውስጥ በጥናታችን ጊዜ ውስጥ በፊት የነበሩ
በእኛ ጥናት ጊዜም ዴቨሎፕ ያደረጉትን ደምረን ለቶታል ፖፑሌሽን አካፍለን የምንሰራው ፎርም ኦፍ ሬት ነው። ሶ ሌትስ ሲ ዘ ፕሪቪየስ ኤግዛምፕል ኢንሲደንስ የሰራንበትን ኪሙሌቲቭ ኢንሲደንስ። ሶ 100 ፔሸንቶች አሉን 100 ፔሸንቶች አሉን 100 ኢንዲቪጁዋልስ አሉን ኢን ዘ ኮሚኒቲ። ሶ point prevalence እንስራ ለሄፓታይቲስ ቢ on January 1st 1991 የሄፓታይቲስ ቢ prevalence point prevalence ምን ይመስላል? ሶ point prevalence ማለት at this point እንሄድና ስንት ሰዎች አሉን? 100 ሰዎች አሉን። ጀነራሊ 100 ሰዎች አሉን። ከነዚህ ከ100 ሰዎች ውስጥ 100 ሰው ነው እያጠናን ያለነው ጥናታችን ውስጥ ወይም ኮሚኒቲ ውስጥ ያለው። ከነዚህ 100 ሰዎች ውስጥ ጃንዋሪ 1 ላይ ኢንፌክሽን ዲዚዝ ሊሆኑት ስንት ናቸው? ኬዝ 1 ዲዚዝ ነው። ኬዝ 3 አይደለም። ኬዝ 4 ነው። ኬዝ 6 ነው። ኬዝ 8 ነው። ኬዝ 9 ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 ስለዚህ 5/100 times 100%. ስለዚህ 5% ነው የሚሆነው ማለት ነው። the prevalence of disease, the point prevalence of disease on January 1 1991 December 1 1991 ቢሆን እየሰራን ያለው ነው። December 31st 1991 ቢሆን at this point again 100 individuals አሉን 100 individuals አሉን። ስንት ኬዝ አለን? ኬዝ 2 እዚህ ጋር ዲዚዝድ ነው። ኬዝ 4 ዲዚዝድ ነው። ኬዝ 7 ዲዚዝድ ነው። ኬዝ 8 ዲዚዝድ ነው። ይሄ ፎርም ኦፍ ሄፓታይቲስ ምንድነው? ኢሚዩኒቲ የሚሰጥ አይደለም፣ ኢሪቨርሲብል ዲዚዝ አይደለም። ሶ እዚህ ጋር ይዞት እዚህ ጋር ለቆታል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አገን ሰሰፕተብል ናቸው እንጂ ዲዚዝድ አይደሉም። ግን ለምሳሌ እያጠናን ያለ ነው ሚዝልስ ቢሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ይዞ እዚህ ጋር ለቋቸዋል፣ ግን ከዚህ በኋላ ኢሚዩን ናቸው። አገን ምንድነው ሰሰፕተብል አይደሉም፣ ብዙም የላቸውም። ስለዚህ ፕሪቫለንስ ላይ አዳት ጊቨን ፖይንት ላይ ብዙ ያላቸው ሰዎች ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ 1 2 3 4 ስለዚህ 4 out of 100 total 100 population ብለን እንይዟለን ማለት ነው። total 100 population times 100% so 4% ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪቫለንሱ 5% ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4% ነው ማለት ነው። how about period prevalence? period prevalence በዚህ አንድ አመት ውስጥ ያለውን period prevalence ብንሰራ period prevalence over a given time period ነው። በዚህ አንድ አመት ውስጥ ብንሰራ total populationአችን is 100 ዲኖሚኔተራችን ከዚህ ውስጥ ምን ያህሉ ዲዚዝድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፔሪድ አንስቶ እስከዚህ ፔሪድ ድረስ ስንት ሰው ዲዚዝ ዴቨሎፕ አደረገ ነው። ስለዚህ ኬዝ 1 እዚሁ በእኛ ጥናት ፔሪድ ውስጥ ዲዚዝድ ነው። ኬዝ 2 the same thing ኬዝ 3 ኬዝ 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህን ቅድም cumulative incidence እንሰራ አውጥተናቸዋል። ለምን? እነዚህ ኦልድ ኬዝ ናቸው፣ at risk አይደሉም ብለናል። at the beginning of the year at risk አይደሉም፣ already disease አላቸው ብለናል። ፕሪቫለንስ ግን ኦልሬዲ ዲዚዝ ያላቸውንም ኮንሲደር ያደርጋል። ስለዚህ ፖይንት ፕሪቫለንስ እንሰራም ኮንሲደር አድርገናቸዋል። እነዚህን 5 ኬዞች ፔሪድ ፕሪቫለንስ ስንሰራ ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን። እኛ ዛሬ የሚሆን ከዛሬ በፊት የተያዙት ዛሬ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተያዙት ከዛሬ በፊት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በመሃል ሊሆን ይችላል፣ ወይም at the end of the study period እዚህ ጋር የሚያዙ ይችላሉ። ብቻ በዛ ጥናት ውስጥ ጊዜ ውስጥ ዲዚዝድ መሆናቸው ነው የምንፈልገው። መቼ የተያዙ የሚለውን አይደለም የምናየው፣ at risk ነበሩ የሚለውን አይደለም የምናየው። ሶ ቶታሊ ነው። ስለዚህ እነዚህ 10 ኬዞች በሙሉ ኢንክሉድድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ 10/100 times 100% ነው የሚሆነው ማለት ነው። So this is how you calculate prevalence rates, both point and period prevalence. So let's see the factors that affect prevalence rate. So when we see the factors that influence prevalence rates can be affected by different factors like severity of illness, the duration of illness, the number of new cases, the population mobility, and diagnostic setup. So what does it mean? Let's see it one by one. So አንድ community ውስጥ ያለ የአንድ disease prevalence በምን ምክንያት ሊጨምር ይችላል? The first one is disease duration long ከሆነ ለምሳሌ እንደ HIV አይነት ዲዚዝ ቢኖር ለረጅም ጊዜ አፌክት የሚያደርግ አንድን ሰው አንድ ሰው ፕሪቫለንስ ሬት ስንሰራ ከአመት አመት በዚህ አመት የያዘው ሰው ካለ በፊፍዝ ይር ላይም በሰከንድ በፎርዝ በፊፍዝ እያለን እስከ 10ኛው አመት ድረስ ሁልጊዜም ፕሪቫለንስ ስንሰራ ይቆጠራል ፔሸንት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪቫለንስ ሬታችንን የኮሚኒቲውን ይጨምርብናል።
Yeah, there is prolongation of life of patients without cure. ለምሳሌ the same example HIV ብንወስድ HIV irreversible disease ነው, curable አይደለም። ስለዚህ ያ ፔሸንት ኪውረብል ያልሆነ ዲዚዝ የያዘ ፔሸንት ድሮ ላይ HIV ፖዚቲቭ ፔሸንቶች ላይፍ ስፓናቸው ትንሽ ነበር ቢካዝ ሜዲኬሽን ስላልነበረ እና ፑር ኬር ስለነበረ። አሁን ግን with medication with diet with good follow up ረዥም ዓመት ይኖራሉ። ኢቨን ከኤችአይቪ ጋር የተወለዱ ልጆች ለብዙ ዓመት መኖር የሚችሉበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ in that case curable ያልሆነ ዲዚዝ ይዞ ረዥም ላይፍ ስፓን እንዲኖር የመኖር እድሉ ከፍ ያለ ፔሸንት ከሆነ ምን ይሆናል? አጌን the same principle ከአመት አመት ፕሪቫለንስ ሬት ላይ መቆጠር ስለሚችል የኮሚኒቲውን ፕሪቫለንስ ሬት ይጨምርብናል። the other is new ኬዞች ቢጨምሩ ለምሳሌ because of increase in incidence አዳዲስ ኬዞች ከጨመሩ ኢንሲደንስ ይጨምር by default prevalence የሚጨምርብናል because prevalence is old age new case ተደምሮ የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በበሽታው የተያዙ ሰዎች ወደ ኮሚኒቲ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ማይግሬት የሚያደርጉ ከሆነ prevalence rate ይጨምርብናል። ጤነኛ ሰዎች ከኮሚኒቲያችን ቢወጡ ቶታል ፖፑሌሽናችን ቁጥሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሄልዲው ከቀነሰ ዲኖሚኔተራችን ሲቀንስ እንትናችን prevalence ሬታችን ይጨምራል ማለት ነው። ጤነኛ ሰዎች ከኮሚኒቲ ከወጡ so the other is immigration of susceptible people በሰው የመያዝ እድል ያላቸው susceptible የሆኑ ሰዎች ወደ ኮሚኒቲያችን በመጡ ቁጥር የመያዝ እድላቸው ይጨምራል። ስለዚህ ኢንሲደንስ ይጨምራል። ኢንሲደንስ ይጨምር ደግሞ ፕሪቫለንስ ይጨምራል ቅድም እንዳልነው። ሌላው ደግሞ ኢምፕሩቭድ ዳያግኖስቲክ ፋሲሊቲስ ለምሳሌ በፊት ላይ ኤችአይቪ ፕሪቫለንስ ስናወራ ሰዎች በራሳቸው ጊዜ ወደ ጤና ተቋማት ሲሄዱ ወይ ምልክት ሲያሳዩ ነው የሚመረመረው። አሁን ግን በየቦታው አክቲቭሊ ሰዎች ጋር እየሄድን በእንትን ኢቨን ድንኳኖች እየተዘጋጁ ሰዎች ቴስት እንዲያደርጉ ሪኮመንድ ይደረጋል፣ በደንብ ፕሮሞት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ቴስት የመደረግ እድል ያልነበራቸው ሰዎች አሁን ቴስት ይደረጋሉ። ስለዚህ አሲምፕቶማቲክ የነበሩ ምንም አይነት ምልክት የሌላቸው ሰዎች ግን በበሽታው የተያዙ ሰዎች የመገኘት እድላቸው ይሰፋል። ስለዚህ ፕሪቫለንስ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰጠው የሄልዝ ኬር ሰርቪስ ሲሻሻል ቤታቸው የነበሩ ወደኛ ሊመጡ የማይችሉ ሰዎችን እንዲመጡ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ደግሞ አዳዲስ ኬዝ የማግኘት እድላችን ይጨምረዋል። አዲስ ኬዝ የማግኘት እድላችን ሲጨምር ኢንሲደንሱ ጨመረ ማለት ነው። ኢንሲደንስ ሲጨምር ደግሞ ፕሪቫለንስ ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኬዞች ፕሪቫለንስ የሚጨምሩ ናቸው። so when the opposite happens ፕሪቫለንስን ይቀንሳሉ ማለት ነው። so this is all about prevalence. so I hope you've got something. so we'll meet on lecture 4 in the next lecture. Thank you.